Very good evening, Impactians. Once again, very good evening, everybody. That's great. Let's start the valedictory session. I request all the trainers of Impact 2013 to kindly come on to the dais. All the trainers of Impact 2013. Request all of you to kindly come on to the dais. సరే, పేరు పెట్టి అందరు పిలవడానికి టైం అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి ఈ 12 రోజుల కార్యక్రమంలో శిక్షణ ఇచ్చిన శిక్షకులు అందరూ కూడా దయచేసి వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కార్తిక్, యూ ఆల్సో గేవ్ ట్రైనింగ్. పేరు పెట్టి పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. Request JC Rohit Kabra, President JCI Hyderabad Synergy, to kindly occupy his seat on the dais. Yes. May I request Ms. Hema Jain to kindly come onto the dais. May I also request Dr. T.S. Rao from Andhra Pradesh Counseling Psychological Association to kindly occupy his seat on the dais. I request Mr. Meka Srinivas, Executive Director, Swarna Bhumi, to kindly come and occupy his seat on the dais. I also request Mr. B. Sridhar, Managing Director, Swarna Bhumi, to kindly occupy his seat on the dais. Now let's welcome Mr. Aditya Bharat, Convener, Impact 2013. Aditya Bharat. Now I request our motivator, Mr. Gampa Nageshwar Rao, Moderator, Impact 2013, to kindly occupy his seat on the dais. I also request Mr. Nand Kishore Vyas, Chairman, Aditya Charitable Trust, who is always supporting JCI Hyderabad Synergy in his all activities, to kindly come and occupy his seat on the dais. Now I request Mr. M.S.S. Somaraju, Secretary GHMC and Deputy Commissioner Circle 18, to kindly occupy his seat on the dais. I request Mr. Raghu, Additional Commissioner UCD GHMC, to kindly occupy his seat on the dais. Mr. Raghu sir. I request Mr. Patabi Ramam sir to kindly occupy his seat on the dais. Now I request Mr. Ramchandra Murthy, CEO HMTV, to kindly occupy his seat on the dais. I request GVN Raju sir to kindly occupy his seat on the dais. GVN Raju sir. Now I request Mr. Krishna Babu sir, Commissioner GHMC, to kindly occupy his seat on the dais. Over to the President, JCI Hyderabad Synergy. I hereby reconvey the validity program of Impact 2013 to order. Thank you. May I now request everybody to kindly raise for the JCI Creed. Kindly raise for the JCI Creed. I request JC Ankit to kindly do the honors. We believe
that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that governance should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Now may I request Mr. Kumaraya, Chief Manager, Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, to kindly come on to the dais. May I request Regional Manager Venkateshwar Sir to kindly come on to the stage. Now I request two participants to kindly come onto the stage and give your observation of the entire event, Impact 2013. Two participants. Good evening, friends. Actually, I'm very sad to say that I missed the first 8 classes. Only I'm there in the Impact classes last 2 days. But there is a lot of change in me. I'm unable to say all the things. But each one of the trainer, even I don't want to leave at the 9:30 of the time also. Why should the Impact class is not at the 12? Like that I felt. That's what I want to share. I know all you know about what is happened here, like how the motivated. Like the most important thing is like today Gampa sir told about Amma. That's changed me a lot. What I learned is less. What I cried is more in the evening. And we can't pay any cost to that one also. And I want to say only one side. One more important thing. Many of you may have some negative in your mind. So I want to start to open my negative mind so that you may change your feeling. Sorry to say, Kavita Prasad sir, maybe they hear. Yesterday he started his speech. I am observing his pant. Something like it's like a twisted one. From the starting onwards, it's like I'm concentrating on that only instead of concentrating on the speech. But when I started concentrating on his speech, because of him only, I woke up in the morning 4 o'clock today. I started from today onwards. The most important thing I want to say is, in the starting, I observed his twisting on the pant, but at the end, I thought, I am unable to take his slipper and to snap on my head. That is what the change I got in myself, and I am waiting for the 2014 Impact class. That's it. I can't say anything. అందరికీ నమస్కారం. స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలకి, ఇక్కడికి వచ్చిన పార్టిసిపేట్స్ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు ఎం శ్రీనివాసరావు. ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్. నేను ఈ ప్రోగ్రాము ఇప్పుడు ఫస్ట్ కొత్తగా అటెండ్ అయ్యాను. లాస్ట్ 12 days నుంచి ఒక్కరోజు కూడా సెలవు పెట్టకుండా వచ్చాను, నా పనులన్నీ ఆపుకొని. ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన తర్వాత నన్ను నేను అద్దంలో చూసుకున్నాను. ఆహా, ఇలా ఉందా, ఎన్ని ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వాస్తవాలు ఉన్నాయి సమాజంలో, మనిషిలో, జీవితంలో అని చాలా బాగా తెలుసుకున్నాను. నన్ను ప్రత్యేకంగా ఆకర్షించింది గోల్. ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, గోల్ అనేది లేకపోతే ఆ జీవితం అనేది చాలా వ్యర్థమని తెలుసుకున్నాను నేను. అట్ ది సేమ్ టైం కొంతమంది స్పీకర్లు చెప్పారు మెయిన్ ఆత్మహత్యల గురించి. సార్ నెహ్రూ గారు చెప్పారు. నా మనసును కదిలివేసింది. ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితి నుంచి వచ్చిన వాడిని నేను. ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను నేను. సో మాకు కూడా మా నాన్నగారు 6 నెలల పిల్లగాడప్పుడు చనిపోయాడు. నాకు ఆ పరిస్థితిని ఫేస్ చేశాను. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, నేనెందుకు చనిపోవాలి, నేను అనుకున్నది సాధిస్తాను అనే ఈ ఒక్క మంత్రంలా మననం చేస్తే మనం అనుకున్నది సాధించవచ్చు ఖచ్చితంగా. అట్లానే చాలామంది చెప్పారు. సార్ ఒకసారి చెప్పారు, లక్ గురించి చెప్పారు. దేర్ ఈజ్ నో లక్ అండి. ఈ ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి ఎవరైనా అదృష్టాన్ని నమ్ముకొని ఉంటే అందరూ పేదవాళ్ళే ఉంటారండి. అందరూ పేదవాళ్ళే ఉంటారు. ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు కాలేరు. ఖచ్చితంగా మనం పని చేస్తుంటే లక్కు మనకు యాడ్ అవుతుంది అనేదే నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను. అట్లానే
థ్యాంక్ యూ. నాకు చాలా నర్వస్గా ఉంది. నాకు స్టేజ్ నేను ఎప్పుడు పెద్ద ఇంత మాట్లాడలేదు నేను. సో అట్ ది సేమ్ టైం ఇలా ఇంకొకసారి చెప్పారు నిర్ణయం గురించి, చాలా మంచిదండి. ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని మార్చేది, తీర్చిదిద్దేది పరిస్థితుల, అతను తీసుకునే నిర్ణయాల. అంటే కొంతమంది అంటారు పరిస్థితులు అంటారు, కాదు, ఖచ్చితంగా మనం తీసుకునే నిర్ణయమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ప్రోగ్రామ్కి రావాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం, మనందరం వచ్చాం, సక్సెస్ అయ్యాం. దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ సక్సెస్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్ ఉంటుందండి, ఒకే స్కూలు, ఒకే టీచరు, ఒకే అందరూ ఉంటారు, కానీ ఒకళ్ళు కలెక్టర్ అవుతారు, ఒకళ్ళు బిళ్ళ కలెక్టర్ అవుతారు. సో ఎందుకు? అతను తీసుకున్న నిర్ణయం అది, ఇతను తీసుకున్న నిర్ణయం అది. అట్లానే సారు ధర్మం గురించి మాట్లాడండి. నిజంగా నాకు కళ్ళమట్టి నీళ్ళు వచ్చినాయి. నాకు ధర్మం గురించి మాట్లాడారు ఒకసారి. అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, ధర్మాన్ని పాటించండి, అది మిమ్మల్ని పాటిస్తుంది. తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల్ని స్కూలుకు పంపించడం వాళ్ళ ధర్మం, మనం స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవటం మన ధర్మం. వాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మాన్ని పాటించకపోయినా, వీళ్ళ ధర్మాన్ని పాటించకపోయినా అందరం సమస్యల్లో పడతామనేది చాలా బాగా తెలిసిందండి. ఇంత మంచి నాలెడ్జిని అందించిన ట్రైనర్స్కి అందరికీ శిరస్సు వచ్చి నమస్కారాలు తెలుసుకుంటూ, సో నాకు ఈ మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ టు గంపా నాగేశ్వరరావు గారు. ఈ సారు ఇలానే చేసుకుంటూ పోతే 20 ఏళ్లలో సారు పద్మశ్రీ వస్తుందండి, ఇది రాసి పెట్టుకోండి. అట్ ది సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్లో మై ఇన్కమ్ క్రాస్ to 2 lakhs after deduction of the TDS and I will show my total income tax report also. This is my promise to all. So next year May 26th are chepparu. It's my promise. Thanks to this decision has been taken by me. Good evening Impactians. My name is Mahros Fatima. ఇందాకనే స్టేజ్ ఫియర్ గురించి పైకి వచ్చాను, పోయింది, మళ్ళీ పైకి వచ్చాను. వర్కింగ్ యాజ్ అ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫైనాన్స్ APSRTC వికారాబాద్ డిపో. యాక్చువల్గా నా ఆఫీస్ టైమింగ్స్ 10:30 to 5, బట్ స్పెసిఫిక్గా నేను పర్మిషన్ తీసుకొని మరి ఎవ్రీడే వికారాబాద్ మార్నింగ్ 7 o'clockకి 7:30 కల్లా ఆఫీస్కి వెళ్ళి డిఎంతో పర్మిషన్ తీసుకొని 3 కల్లా ఇంపాక్ట్ క్లాసెస్కి వచ్చాను, 3-4 కల్లా. బట్ ఎవ్రీడే అటెండ్ అయ్యాను, బట్ ఎవ్రీ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేకపోయానని చిన్న బాధగా ఉంది. బ్రెయిన్ వాష్ చేసినట్టు అయింది. రియలీ గంపా సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇలాంటి క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతే రియలీ చాలా బెటర్గా ఫీల్ అవుతానేమో, చాలా పైకి ఎదుగుతానేమో అని అనిపిస్తుంది. రత్నాకర్ సార్ చెప్పారు, రియల్లీ చాలా బాగా అనిపించింది. చాయిస్ ప్రాబ్లం, యాక్చువల్లీ అది నా ప్రాబ్లం కూడా. యాక్చువల్గా బీకామ్ చదివేటప్పుడు CASW అనుకున్నా, ఇప్పుడు IAS గురించి విని IAS అనుకుంటున్నా. బట్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అంటే కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా కూర్చుంటే, మొండిగా కూర్చుంటే ఏదైనా సాధించగలనని మాత్రం అనిపిస్తుంది. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Over to the President. I request JC Rohit Kabra to kindly speak for 1 minute about the entire event. Very good evening. We the members of JCI Hyderabad Synergy are privileged to take the opportunity of gathering youth on one platform, because we as JCs believe that youth are the future of our nation and we collectively can change the society as a whole. This 12-day program was designed in particular to empower students to face the needs of modern employment sector and emerge as the winners in the society. As rightly said by Mahatma Gandhi, be the change you wish to see in the world. And undoubtedly Impact 2013 is an historic event which has been not only changed my life but the life of thousands of youth. We would like to thank Mr. Gampa Nageshwar Rao and Mr. Gampa Bharat for giving us this opportunity to be a part of Impact 2013. Let us not forget to thank the organization behind the entire program, especially Greater Hyderabad Municipal Corporation for the kind gesture in providing us with the venue. Let me thank all the trainers who have been extended the support towards this cause. Lastly, I would like to thank my team, Junior Chamber International. Good evening, everybody. Very nice to get the response immediately. This is the Impact program success. Earlier,
Thank you. All the dignitaries on the dais, it's a great privilege and honor for Vasavi Club International for giving this opportunity to host along with co-organizations this excellent event of impact. Earlier, for the past 12 days, every day I used to come and share with you all the excellent moments that have been given by all our trainers. It's a great tribute to you, and I feel the people who are sitting here who have got this particular training are the luckiest people in their lives. Is it not so? Are you not lucky enough? How many people have got this opportunity? Very few. Many people have missed. Let us carry this message to the next year's impact program, that you promise to get more number of people and see that GEMPA's this mission is going to become one of the major events in our twin cities of Hyderabad. Is it not so? I also assure from this podium that our organization will always be behind Mr. Gempa and help him over in conducting such events. And I also thank Gempa for giving opportunity for having conducted this event. And I also thank other organizations including GHMC for conducting the events. And I thank all the trainers who have come here and given this program excellently and gave wholeheartedly and made you to change in all your ways of lives. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you so much, sir. Now may I request Dr. T.S. Rao, sir, from Andhra Pradesh Counseling Psychologist Association to kindly come forward and also release his book. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ముఖ్య అతిథి, ప్రత్యేక అతిథి రామచంద్రరావు గారు, రామచంద్రమూర్తి గారు, బి పట్టారాం గారు, ముఖ్య అతిథి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. ప్రెస్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక 10 రోజులు 12 రోజుల పాటు ఏదైతే మనం చదువు ఒకటే కాదు, చదువుతో పాటు సంస్కారం ఉండాలి, వాల్యూస్ ఉండాలి, సంస్కృతి గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆశయంతో లేదా సాఫ్ట్ స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్ అవసరం అనేటువంటి విషయాన్ని ఫోకస్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గంపా నాగేశ్వరరావు గారు, బి పట్టారాం గారు తదితరులందరూ కూడా ఇక్కడ మీకు అందరికీ కూడా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మరి రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పాల్గొంటున్నట్లు, ట్రైనర్స్ మిత్రులు కూడా అందరూ కూడా వచ్చి పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తూ ఉంది. మీరందరూ కూడా ఒక చిన్న విషయం ఇక్కడ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సార్. బుక్ అది రిలీజ్ సార్ ఓకే. నేను ఇందాక నా స్పీచ్ ఒక 40 minutes విన్నారు కాబట్టి నేను దాని జోలి వెళ్ళలేదు. ఒక కొత్త పుస్తకాన్ని రాసుకొని వచ్చాను. ఇంపాక్ట్లో మీ అందరి ముందు రిలీజ్ చేయాలి ప్రత్యేకంగా అనేటువంటి నా కోరిక. మీరు ఏదైతే మీరు 12 రోజులు మాట్లాడుకుంటున్నారో సక్సెస్ గురించి, దాన్నే గెలుపు అని పేరు పెట్టాను. రకరకాల అంశాలు దాంట్లో ఉన్నాయి. ఆ పుస్తకానికి మరొక విశేషం ఏంటంటే, బివి పట్టాభిరామ్ గారికి ప్రపంచ స్థాయిలో తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకత సంతరించుకొని వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడిగా తాను ఒక ప్రత్యేకతను నిలుపుకున్నటువంటి వ్యక్తి, రాష్ట్రంలో కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్కి ఒక ఊతం ఇచ్చినటువంటి, ఒక ఊపిచ్చినటువంటి వ్యక్తి, ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి, రాబోయే తరానికి ఆదర్శవంతంగా ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తి, ఇంకా ఎంతోమందిని తయారు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయనకి అంకితం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పుస్తకం. ఈ పుస్తకాన్ని ఇప్పుడు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రామచంద్రమూర్తి గారు రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మున్సిపల్ కమిషనర్ కృష్ణబాబు గారికి మొదటి పుస్తకాన్ని బహుమతి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
నా పేరు డాక్టర్ టిఎస్ రావు, సైకాలజిస్ట్. నేను విజయవాడలో ఉంటాను, సైకాలజిస్ట్గా ప్రొఫెషనల్గా చేస్తున్నాను. ఇది నా 43వ పుస్తకం. 43 పుస్తకాలు మీకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా కన్నడ భాషలో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. మొత్తం 40 పుస్తకాలు, ఒకటి ఇంగ్లీషు, ఒకటి పంజాబీలో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి ఉంది. ఇది నా గురించి. థ్యాంక్ యూ. నా పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేసినందుకు రామచంద్రమూర్తి గారికి, అట్లాగే కమిషనర్ గారికి, బివి పట్టారాం గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ట్రైనర్స్ అందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you so much, sir. Now we have our motivator, Mr. Nand Kishore Bilal, who is the chairman for Aditya Krishna Charitable Trust, who has always been supporting. I request him to kindly speak for 2 minutes. Good evening, all my friends, dignitaries on dais, Municipal Commissioner Sri Krishna Babuji, Ramchandra Murthy, Dampa Nareshwar Rao ji, Anil ji, Rohit. I thanks Hyderabad JCI Synergy Municipal Corporation and all the friends to organize this beautiful program. दोस्तों, नौजवान यूथ हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हो तुम लोग. इस देश को उन्नति की ओर ले जाना तुम सबके हाथ में है. पॉजिटिव सोच को क्रिएट करने के लिए जो आज का कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं मेरी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ एवं वादा करता हूँ जब कभी भी मेरी ज़रूरत आपको पड़ेगी मैं आपकी सेवा में रहूँगा. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम. Now I request Mr. Yandaburi Virendranath sir to kindly occupy his seat on the dais. Now over to Gampa Nageshwar Rao sir for the observation. నేను చాలా విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నాను, సమయం సరిపోతుంది కనుక ఒకటి 2 విషయాలు చెప్తాను. చాలామంది గవర్నమెంట్ మనకేం చేస్తుంది, వాళ్ళు ఏం సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటారు, అది తప్పు. చూడండి, ఇంత పెద్ద హాల్ మనకు 12 రోజులు ఉచితంగా ఇచ్చారు GHMC. థ్యాంక్ యూ కృష్ణబాబు గారికి. మీ యొక్క ఈ యూత్ కోసం మీరు పెద్ద భిక్ష పెట్టారు సార్, పెద్ద ఆశీర్వాదం సార్. నిజం చెప్తాను సార్, మేము స్పెండ్ చేయలేము సార్. వీ కాంట్ స్పెండ్, వీ కాంట్ ఎఫర్డ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నెక్స్ట్ నా థ్యాంక్స్ మా ఆర్గనైజేషన్స్, వాసవి క్లబ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సైకాలజిస్ట్ అసోసియేషన్, HMA, వారికి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తర్వాత నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎక్కడ పోయినా గంటకు 10,000, 15,000 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసే నా తోటి శిక్షకులు, గురువులు ఉచితంగా వచ్చి వాళ్ళ సమయాన్ని ఇచ్చి, వాళ్ళ టైంని ఇచ్చి, వాళ్ళ టాలెంట్ని ఇచ్చి, వాళ్ళ సొంత ఖర్చులతో ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరికీ పంచుకున్న ఈ గురుదేవులకు నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. You stolen their hearts, sir. You stolen their hearts. Thank you, sir. Please stop. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుందని అన్ని టీవీ ఛానళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బతిలాడాను సార్, కొద్దిగా ఫ్రీగా వేయండి సార్, మేము డబ్బులు ఇవ్వలేము సార్ అన్నాను. ఒకటే ఒక ఛానల్ వాళ్ళు వేసుకోండి ఈరోజు నుంచి అన్న HMTV CEO గారు. ఐ హ్యావ్ నాట్ పేడ్ ఈవెన్ 1 రూపీ ఆల్సో. నాన్ స్టాప్గా ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత టీ న్యూస్, తర్వాత వేరే ఛానల్ ఇచ్చారు. పెద్ద ఛానల్ మా మొహం కూడా చూడలేదు ఈరోజు కూడా. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు, రాని వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు. ఇక మా వాలంటీర్ టీం ఎక్స్ట్రాడినరీ సపోర్ట్. ఒకటే సార్, మన విద్యా విధానంలో ఏదో లోపం అన్నారు కదా సార్, ఆ లోపం మీద మేము తీరుస్తున్నాం సార్. మీరు గవర్నమెంట్ పరంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఊరికి జిల్లాకి పెట్టిస్తే ఎందుకు సార్ భారతదేశం నంబర్ 1 కాదు? ఎందుకు కాదు సార్? మా శాయశక్తులు మేము చేస్తున్నాము, మీరు కూడా మాకు ఇటువంటి సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని మరొకసారి తెలియజేస్తూ, మా గురుదేవులు
ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు, పట్టాభిరామ్ గారు, వారి ఆశీర్వాదంతో, వారి సలహాతో ఈ ప్రోగ్రాంలో చేశాను మరొకసారి తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now it's time for some announcements. I think without the support of all the volunteers, this program was not possible. I request one by one volunteers to kindly come and accept a gift from our chief guest. I request Ramesh, Rajesh, Shrikant, Sainath, Anusha, B. Ajay, Vamshi, G. Raju, Ravi Teja, Sandeep, Rohit, Ramesh, Akash, Dinesh, M. Satish, G. Satish, M. Ramesh, G. Satish, S. K. Meeravali, R. Umarji, K. Yashwant, Be Fast, G. Shivakoteshwar Rao, C. H. Guruvaya, Ranjit, D. Gopi Krishna, M. Naresh. Request you to be kindly be fast. P. Prashant, C. H. Uday, D. Sridhar, K. Anil Kumar, Naeem, D. Shivakumar, A. Shivakumar, J. Shivakumar, D. Shivakumar, A. Shivakumar, J. Shivakumar, E. Srinivas, G. Surendra Reddy, T. Rajkumar. सर्टिफिकेट का है ला एनीबॉडी Madan, just say your name. be fast. Triveni, Gayatri, Prashanti, Priyanka. And I also request JCI team to kindly come forward and accept certificates. Ankit Jain, JC Ankit Jain, JC Aman Gupta, JC Ajay, JC Anmol, JC Ankit Rati, JC Dhruv, JC Jagruti, JC Sanketa, JC Manasa. I think they all deserve a round of applause. JC Nikhil, JC Nilesh, JC Raunak, JC Deepika, and JC Bharat. Messages? ముందు వాళ్ళు ఇద్దరిని చేద్దాం నేను చివరిలో Thank sir. No, we are going to come down, sir. We'll speak in the last. Chief guest will speak in the last. Okay, right. Now I request MSS Somaraju sir to kindly speak. He'll not speak? Okay. Now I request our leader, Pattabhiramam sir, to kindly speak a couple of words. Today's chief guest, Sri Krishna Babu Garu. Today's special guest, Sri Ramchandra Murthy Garu, CEO, HMTV, and Chief Editor,
హన్స్ ఇండియా న్యూస్ పేపర్ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహించడానికి కారణభూతుడైన సోదరుడు గంప నాగేశ్వరరావు, జేసీఐ సంస్థ వారు, వాసవి సంస్థ వారు, మా కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ అసోసియేషన్ వారు, హెచ్ఎంఏ వారు, ఈ కార్యక్రమంలో 12 రోజులుగా నిత్యం అటెండ్ అవుతున్న పార్టిసిపెంట్సు, ట్రైనర్సు అందరికీ కూడా మదర్స్ డే గ్రీటింగ్స్. సార్ ఇప్పుడు అక్కడ ఏవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకండి సార్, కూర్చోండి సార్ గెస్టులు మాట్లాడే వరకు. శిక్షణ వల్ల మనందరికీ రక్షణ కలుగుతుంది అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ నేను మారాలి అనే విషయం గురించి అందరూ అంగీకరించేదే. కానీ మార్పు అనేసరికి మీరంతా మారాలంటాడు. తన వరకు తాను మారేనని అనుకుంటాడు సహజంగా చాలామంది. మిత్రులారా, ఈ 12 రోజుల్లో మీరందరూ కూడా చాలా శ్రద్ధగా వచ్చారు. అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. పిహెచ్డి స్కాలర్స్ ఉన్నారు, పిహెచ్డి అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్గా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, హెచ్ఆర్ రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్న మేనేజరియల్ క్యాడర్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఒకే రకమైన యూనిఫామ్తో వచ్చి ఒకే రకమైన డిసిప్లిన్తో ఉండి మీరందరూ 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 9 గంటల దాకా మీరు ఉన్నారు అంటే నిజంగా మీకు ఈ శిక్షణ పట్ల ఎంత నమ్మకం ఉందో తెలుస్తుంది. నేను ఒకసారి ఇట్లాగే పోలీస్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ లేచి, ఏం సార్ ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల మారతారా మనుషులు అని. మారతారు అని. లేదు సార్ మారరు సార్. ఎట్లా మారతారు సార్ ఉద్యోగం వచ్చాక? ఎలకతోలు తెచ్చి ఎన్నాళ్ళు ఉతికినా నలుపు నలిపే కానీ తెలుపు రాదు కదా. తప్పయ్యా, అసలు ఎలకతోలు ఎవడు ఉతకమన్నాడు నేను? శిక్షణని రిజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, రెసిస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఏవో వంకలు చెప్తారు. పుట్టుకతో వచ్చే బుద్ధులు పుడకలతో కానీ పోవని. ఇదంతా నాన్ సెన్స్ అండి. ఎవరైనా మారగలరు. 1900 సంవత్సరాల పాటు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అందరూ అన్నీ చేయగలుగుతున్నారు. ఇది కేవలం శిక్షణ వల్ల జరిగింది. ఆయనకి చెప్పాను, ఎవరైనా మారగలరంటే ఎలా మారుతారు సార్ అన్నాడు. ఇలాంటి ట్రైనింగ్ వల్ల మనుషులే కాదు జంతువులు కూడా మారుతాయి. ఎలా మారుతాయి సార్ అన్నాడు. చూడబోయా, ఎక్కడైనా ఓ హత్య జరిగింది, మీరు మీ పోలీస్ కుక్కని తీసుకెళ్ళారు, అది వాసన చూసింది, అది పట్టుకుంది, మిమ్మల్ని క్రిమినల్ని పట్టించింది, అవునా అంటే అవును సార్ అన్నాడు. మరి మా వీధిలో ఉన్న ఊర కుక్క పని ఎందుకు చేయదు అన్నాడు. సార్ దానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం సార్ అన్నాడు. ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఎవరైనా మారతారు. ఈ సత్యాన్ని చాలా తక్కువ మంది గ్రహిస్తారు. ఈరోజుని మరి మన ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఆడిటోరియంగా పేరు పొందిన ఈ హరిహర కళాభవన్ ఇది మనకి దొరకడమే చాలా కష్టం. అటువంటిది ఈ హాల్ గురించి వారిని, కృష్ణబాబు గారిని, ఇప్పుడు ఎంతోమంది అధికారులు వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు, కానీ వారు చేసిన ఒక పని, వారు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా మన మనసులో ఉంటారు. కృష్ణబాబు గారిని భయపడుతూనే అడిగాను. ఎందుకంటే 12 రోజులు, 1 రోజు 2 రోజులు అయితే పర్వాలేదు, రోజుకి 40-50 వేలు అవుతుంది. వారిని అడిగాను, అయ్యా ఇది కార్యక్రమం, అయితే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే దీనికి మేము పాలిటీషియన్స్ని ఎవరిని పిలవం. మేము అడిగితే అందరూ కలిసి రిక్వెస్ట్ చేస్తే తప్పకుండా పెద్దలు చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి అందరూ రాగలరు. ఒక నియమం పెట్టుకున్నామండి. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా జీవితంలో విజయం సాధించిన వాళ్ళే మాకు విజేతలు, వాళ్ళే మా ముఖ్య అతిథులు. ఈ మధ్య ఒక మినిస్టర్ గారితో సార్ మాట్లాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఏమా మమ్మల్ని పిలవరా, మేము పనికిరామా అన్నారు. అట్లా కాదు సార్, అక్కడ కొన్ని పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు అని నేను తప్పించుకున్నాను. అటువంటి హాల్ని 12 రోజుల పాటు ఇవ్వాలి అని. ఎవరి కోసం అండి ఇది అన్నారు. అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉద్యోగంలో ఉన్నారు, బట్ ఇంకా పెద్ద ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్న వాళ్ళ కోసం అని. మీరు ఏమైనా డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారా అని. ₹1 కలెక్ట్ చేయరు, బట్ మెంబర్గా వాళ్ళు ₹100 కడతారు, ₹100 పెట్టి ఆ బుక్ తీసుకుని వెళ్తారు. అది కూడా ఇనీషియల్గా మొదట్లో చేసింది. మరి
ఎందుకు పెడుతున్నారు అని ఇది ఒక పెట్టేవండి ఈ ట్రైనింగ్ శిక్షణ అనేది మనం బాగా పాపులరైజ్ చేయాలి అని. ఎందుకంటే వేరే ఏ రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా ఇటువంటి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ లేదండి. ఇది ఉందని, ఇలాంటిది ఒకటి ఉందని కూడా చాలామందికి తెలియదు. నేను లాస్ట్ 4 రోజులు తమిళనాడులో అక్కడ కాలేజెస్కి ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు యాజమాన్యం వాళ్ళు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అంటే బీటెక్ వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఏంటి, ఎంబీఏ వాళ్ళకి ఏంటి అని ఆ మొదట్లో స్టూడెంట్స్ కూడా ఆశ్చర్యంగా అడిగారు. నేను చెప్పాను, ఒరే నాయన మీ డిగ్రీలు కాదురా మిమ్మల్ని చూసేది, మీ డిగ్రీ అయిన తర్వాత మీరు ఎలా మాట్లాడతారు ఇంటర్వ్యూలో. వాళ్ళకు చిన్న కథ చెప్పాను, నా స్పీచ్ కూడా తక్కువే ఉంటుందండి, అయిపోయింది. ఒక ఆయన ఇక్కడి నుంచి శ్రీశైలం వెళ్తూ హైదరాబాద్ నుంచి దారిలో కారులో వెళ్తున్నాడు. దారిలో ఒక పెద్ద గుంపు కనపడింది, ఆగాడు. ఏంటంటే ఒక కోయ దొర తన దగ్గర ఉన్న ఒక పక్షి దాన్ని సేల్కి పెట్టాడు. పక్షిని సేల్కి పెడితే ఎంతమంది మోగారేంటి అని చూస్తే లోపల కారు ఆపమన్నాడు డ్రైవర్ని. వెళ్తే అతను చెప్తున్నాడు, ఈ పక్షి 4 భాషలు మాట్లాడుతుంది, తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకుంటుంది, మీకు కథలు చెప్తుంది, పాటలు పాడుతుంది, చాలా విషయాలు చెప్తుంది. ఈయన అనుకున్నాడు, నేను ఒక్కడనే, నేను మా ఆవిడే, నేను కర్నూలు వస్తూ ఉంటాను, తనకి కంపెనీ ఎవరు లేరు. ఎంతయ్యా అని. 10,000. 10,000 ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక పక్షి. సార్ దీనికి 4 సంవత్సరాల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను, ఒక ఇంజనీర్ చదివి పిల్లలు ఎంఏ 4 ఇచ్చాను సార్, 10,000 అన్నాడు. సరే ఏదో బేరవాడి 8,000కి తీసుకున్నాడు. ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో ముందు భార్యకి ఇవ్వాలి అని వెంటనే కారు వెనక్కి తిప్పి ఇంటికి వెళ్ళగానే, ఏంటి మళ్ళీ వచ్చారు, సాయంత్రం వచ్చి మాట్లాడతానులే, ఇది దగ్గర పెట్టాను. ఏమిటిదే, నేను మళ్ళీ మాట్లాడతానులే, ఏదో ఫోన్ వచ్చింది నాకు, సరే దాని గురించి చెప్పలేదు. ఆమె ఏమనుకుంది, ఈయనకి పచ్చి బిర్యానీ అంటే ఇష్టం, సాయంత్రం వచ్చేసరికి మంచి బిర్యానీ చేసి పెట్టాలి అని పని మనిషిని పిలిచి, ఇగో రామ్మ దీన్ని కోసి ఈకలు పీకి చక్కగా బిర్యానీ చెయ్యి, మసాలా వేయి, సార్కి చాలా ఇష్టం అడవి పక్షి బిర్యానీ అంటే. సరే అంది. పని మనిషి తీసుకెళ్ళింది, ఈకలు పీకింది, అన్నీ చేసింది. సారు సాయంత్రం వచ్చారు. ఏది ఆ పక్షిలా పట్టరా? ఏ పక్షి? నేను పొద్దున్నే అదా ఇదిగో బిర్యానీ. ఏం బిర్యానీ అన్న? మీరు పొద్దున్న తెచ్చి అంటే చంపేసావాను. చంపకపోతే ఎట్లా వస్తుంది బిర్యానీ? ఏది? అదే అదేనయ్యాను, నీకు బుద్ధి ఉందా? ఏమి అది 4 భాషలు మాట్లాడుతుంది, తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటుంది. నువ్వు దౌర్భాగ్యాల్లో ఉన్నావు, దాన్ని చంపేసావేంట. మరి నువ్వు నా మాట ఎందుకు ముందు చెప్పలేదని అని నేను చెప్దామనుకున్నా, ఫోన్ వచ్చింది, నన్నేం చేయమంటాను, మరి చెప్పకపోతే నేనేం చేయను అని తలలు పట్టుకుని కూర్చున్నారు ఇద్దరు. 10,000 రూపాయలు పోయింది. అది కొంతసేపటికి ఆమె లేచింది, వాడు పడుకుని ఉన్నాడు. లేరా అంది. ఎవరే అంటావాడు, చుబ్బా ఎక్కువ మాట్లాడకు లే అంది. ఏంటి అంత మాట్లాడతావు? ఏంద్రా నువ్వు ఎంత పెట్టినావు దానికి అంది. ఇక నువ్వు ఒరే, నువ్వు మాట్లాడకు, ఎన్ని తిట్లు తిట్టినావు, ఎంత అది 10,000 అంటే? అవును. ఎందుకో? తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది అని. ఒక దౌర్భాగ్యుడా, అన్ని భాషలు వచ్చి అంటున్నావు. నేను పని మనిషితోటి దీన్ని తీసుకెళ్ళి కోసి అవి చెయ్యి అన్నప్పుడు అది నాతో ఒక్క భాషలో మాట్లాడి ఉండొచ్చు కదా, నన్ను చంపద్దు, డోంట్ కిల్ మీ అనొచ్చు కదా, అనలేదు. బాత్రూంలోకి వెళ్ళాక అది ఈకలు పీక అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు దాంతో అయినా పిచ్చిదానిలా నువ్వు నన్ను పీకకు, చంపకు, నాకు ఎన్నో భాషలు వచ్చు అని దాంతో మాట్లాడినా అది భయపడిన దగ్గరికి తెచ్చేది. దౌర్భాగ్యుడ 4 ఏళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వేస్ట్ ఇది. తనని తాను కాపాడుకోలేని పక్షికి ఎంత శిక్షణ ఇస్తే ఏమిటి అని. ఈరోజు చాలామంది గ్రాడ్యుయేట్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు 4 ఏళ్ళు కాదు 6 ఏళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఇంటర్వ్యూల దగ్గర ఫెయిల్ అవుతున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు, అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఈరోజు నీ శిక్షణ ఇచ్చారు. మేము దీనికి ఈరోజు శిక్షణకి మొదటి నుంచి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు, మేము పిలిచిన వాళ్ళం అందరూ కూడా కృష్ణబాబు గారు కానీ, జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు కానీ, జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కానీ, ఈ అందరూ కూడా వాళ్ళు విజయాలు సాధించిన వారు, కొత్తగా ఐఏఎస్లు అయిన వాళ్ళు. ఈరోజు రామచంద్రమూర్తి గారు మొత్తం అసలు ఈ రోజుని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో అనేది ప్రతిరోజు, ఒకరోజు కాదండి, 2 రోజులు కాదు, ప్రతిరోజు HMTVలో 6:30కి జై హో సక్సెస్ మంత్రాన్ని 5 సంవత్సరాలుగా వేస్తున్నారు ఆయన.
వీటన్నిటిని మించి ఆయన వార్తాపత్రిక ఎడిటర్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఒకసారి ఆయన్ని వేరే పని మీద ఆయన్ని కలిసినప్పుడు, పట్టాభిరామ్ గారు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి మీరు ఏమైనా ఎందుకు రాయకూడదు? ఏం రాస్తాం సార్, అందరూ రాసిన మనం తెలుగు వాళ్ళకి ఇంకా ఇది జరిగింది ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం. అర్థమవుతుందా? అసలు మేము మారాలంటే చదవాలా అంటారు. మీరు రాయండి, ప్రజల్లో ఆ రకమైన మార్పు వస్తుంది. ఆయన గెస్ చేసి నా చేత ఆ రోజుల్లో స్ఫూర్తి అని రాయించారండి. అవే అనేక రకాలుగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈరోజు టీవీ కూడా చేయించారు. అలాగే ఈరోజు 3వ అతిథి ఏకే ఖాన్ గారు. ఏకే ఖాన్ గారు గొప్ప రచయిత. ఆయన పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు గారి దగ్గర అద్భుతమైన తెలుగు నేర్చుకున్నారు. అద్భుతమైన రచయిత, కవి, బాగా మాట్లాడతారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ చేసిన, ఇప్పుడు ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చేసిన. ఇప్పుడు ఆయనే పాపం ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కున్నారు, వస్తున్నారు ఆయన వస్తున్నారు. వారు కూడా ట్రైనింగ్ అంటే ఎంతో ఇష్టం. ముందడుగు అనే కార్యక్రమం పెట్టి 100 మందికి వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్లు ఇప్పించి, ఆ 100 మంది చేత తలో 500 మందికి ట్రైనింగ్లు ఇప్పించారు కొమరయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో. సో మా ట్రైనర్సే వెళ్ళి చేశారు. ఇక యండమూరి వీరేంద్రనాథ్, ఆయన ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్. నవలలు అంటే ఆడవాళ్ళు మాత్రమే రాస్తారు అనుకున్న రోజుల్లో నేను ఉన్నాను అంటూ ఆయన మొదలుపెట్టాడు. అద్భుతాలు చేశాడు. ఇవి ఈ రోజుని అంటే మనిషి మార్పుకి ఎలా సిద్ధపడతాడు. రచనలు అయ్యాయి. మరి ఈ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ అంటే ఈ రచనలు చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన, చదువు రాని వాళ్ళందరికీ ఆయన మరో రకంగా తెలుసు. చిరంజీవి సూపర్ హిట్స్ అన్నీ కూడా ఆయన తీసినవే. జగదేక వీరుడు, అతిలోక సుందర కానీ, మరణ మృదంగం కానీ, కొండవీటి దొంగ కానీ, అభిలాష కానీ మొత్తం ఆయన కథలే. ఆయన కూడా నేను ఈ రంగంలోకి రావాలి, జనం చదవడం తగ్గించారు అని చెప్పి ఆయన ఈ రంగంలోకి వచ్చారు. నౌ హీఈస్ మోస్ట్ పాపులర్ స్పీకర్. మార్పు వల్ల మనిషి అద్భుతాలు చేయగలడు అని చెప్పడానికి, మార్పు మీకు చెప్పడమే కాదు తను కూడా చేసి చూపించాడు. సో ఇటువంటి అందరూ వచ్చారు. వీళ్ళందరికీ మనం హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. ముందుగా ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ కృష్ణబాబు గారు టు ప్లీజ్ బ్లెస్. అండ్ మేము మాటల్లో చెప్పలేము సార్ మీకు థ్యాంక్స్. మీరు మరొకసారి బ్లెస్ చేస్తే అదే మీకు మా అందరిది. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. చాలా సంతోషం. ఇంపాక్ట్ ఇనాగరల్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాను. అప్పుడు చాలామంది మీ అందరినీ చూశాను. మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ క్లోజింగ్ ఫంక్షన్, ఆల్మోస్ట్ 12 days ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా గంపా నాగేశ్వరరావు గారు కానీ, అలాగే పట్టాభిరామ్ గారు కానీ, ఇతర అందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని స్పాన్సర్ చేసి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఈ వైట్ షర్ట్స్ను డిసిప్లిన్గా మీ అందరూ చాలా సిస్టమేటిక్గా, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇదేదో ఒక మంచి ఒక ఐటీ కంపెనీనో లేకపోతే ఒక ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ లాగా ఉంది. నేను ఫస్ట్ రోజే చెప్పాను, బేసిక్గా ఏంటంటే మనం లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళాలి, మనం అనుకున్న గోల్ సాధించాలి అంటే కనుక కొన్ని సూత్రాలు, సింపుల్ అంటే డిసిప్లిన్. ప్రతి దానికి కూడా మన సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవడం, మనం సాధించగలమనే నమ్మకం ఫస్ట్ మనకి రావాలి. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి, హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. ఇందాక స్పీకర్ కూడా చెప్తున్నారు, లక్ అనేది మేబీ అంటే అఫ్కోర్స్ లక్ అసలు ఏమీ లేదని మాత్రం నేను అన్ను. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సివిల్ సర్వీసెస్లో IAS లో వచ్చాను అంటే కొంత పార్ట్ లక్ కూడా ఉంటుందని నేను నమ్ముతాను. ఎందుకంటే చాలామంది ఇప్పుడు మనకన్నా చాలా తెలివిగల వాళ్ళు, చాలా కష్టపడేవాళ్ళు, మేబీ ఆ పర్టికులర్ టైంలో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి, హెల్త్ కండిషన్ కానివ్వండి, మెమరీ కానివ్వండి, రకరకాల అంశాల్లో మేబీ ఒక్క
మార్క్ డిఫరెన్స్ వస్తే కనుక ఎన్ని ర్యాంకులు మనం వెనక్కి వెళ్తామనేది ఒక్కొక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చూస్తే కనుక మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అది ఐఐటి కావచ్చు, క్యాట్ కావచ్చు, సివిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 మార్కులు కనుక ఎందులో అన్న మనకు తేడా వచ్చినాయి అంటే కనుక సర్వీసెస్ మారిపోతాయి. అంటే ఐఏఎస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే గ్రూప్ ఏలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, గ్రూప్ బిలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, అంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ మనం లక్ అని కనుక పెట్టుకుంటే, బట్ మేజర్ మేబీ 98% డెఫినెట్లీ మన పర్స్పిరేషన్, అంటే మనం ఎంత కష్టపడి ఎలా మనం ప్లాన్డ్గా మనం చదువుతాము అనేది. సో చాలా సంతోషం మీ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ 12 days ఇది ఒక ఆల్మోస్ట్ నేను చూసిన ప్రయత్నాల్లో చాలా వినూత్నమైన ప్రయత్నం. చాలా బాగా అంటే ఫస్ట్ గంపనాయశ్వర గారు, పట్టాభిరామ్ గారు తీసుకొచ్చారు. పట్టాభిరామ్ గారు తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరూ చాలా కమిటెడ్ యూత్ అండి. చాలా బాగా ఒక సిస్టమేటిక్గా ప్లాన్ చేసి యూత్ని అట్లీస్ట్ ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించడానికి, వాళ్ళ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అల్టిమేట్లీ మనం చేయగలిగింది అదే. అంటే ఒక మనిషిని అతని మీద అతని కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఉండేటట్టు అండ్ మోరల్ సెట్టింగ్ అట్లీస్ట్ కొంత గనక చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి అంటే, నేను కూడా ఫస్ట్లో అనుకున్నది ఇది కూడా పబ్లిసిటీ కార్యక్రమం లాగానే అయి ఉంటుంది అని. బట్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఈ రోజు వరకు మీరందరూ ఇంతమంది స్టూడెంట్సు, లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ డే నేను అడిగాను ఎంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారంటే ఆల్మోస్ట్ 98% గ్రాడ్యుయేట్సే ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ని ఇన్ని డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి, మేబీ ఇందాక వన్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్ హీ వాస్ టెల్లింగ్ హీ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ మెన్. సో బిజినెస్ మెన్ అయినప్పటికీ కూడా నేను నా బిజినెస్లో నేను ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతాను, నాకేమన్నా ఇక్కడ ఒక మంచి మన ఐడియాస్ ఏమన్నా దొరుకుతాయేమో, నా పర్సనాలిటీ మంచి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో, అలాగే మేబీ ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ రావడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందేమో అని 12 రోజులు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషం అనిపించింది. మీ అందరూ కూడా అంటే మీరు అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఛార్జ్డ్ అయి ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్లీ డే 1తో కంపేర్ చేస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ 70 టాపిక్స్ నేను చూశాను. మీ టాపిక్స్ ఏమేమి కవర్ చేశారనేది ఇందాక పట్టాభిరామ్ గారు చెప్పారు. అమెరికాలో ఒక లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ ఒక మంచి రిసోర్స్ పర్సన్స్ తీసుకుని మంచి స్టార్ హోటల్స్లో పెట్టి ఇయర్ లాంగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కొక్క సిటీలో చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఛార్జెస్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ $6,000 నుంచి $10,000 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పెట్టి జరుపుతూ ఉంటారు. సో దానికి చాలామంది అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే ఆ స్థాయిలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 70 టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక యూత్ మన ఈ పర్టికులర్ స్టేజ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్లో మనకు ఉపయోగపడేది. అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ కానివ్వండి, మోరల్ వాల్యూస్ కానివ్వండి, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, అలాగే ఈవెన్ ఫిలాసఫీ బేసిక్గా ఇప్పుడు అందరికి కూడా మనం ఇప్పుడు కావాల్సింది, ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్లో లేటెస్ట్ చేంజెస్ కనుక మీరు చూస్తే ఇదివరకు మనం 2 ఆప్షనల్స్ రాసేవాళ్ళం. 2 ఆప్షనల్స్ అంటే 2x2 4 పేపర్స్ ఉండేవి. ఒక్కొక్క పేపర్కి 300 మార్క్స్ ఉండేది, అంటే 1200 మార్కులు. ఇప్పుడు ఆప్షనల్ ఒక పేపర్ని తీసేసి ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ని 2 పేపర్స్ అలా 4 పేపర్స్ చేశారు. ఆ 4 పేపర్స్లో ఒక పేపర్ చూస్తే కనుక కంప్లీట్లీ ఎథిక్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఫిలాసఫీ, కంప్లీట్ ఆల్మోస్ట్ 250 మార్క్స్ ఓన్లీ ఫిలాసఫీ మీద ఇస్తున్నారు. అంటే ఎందుకని మనం ఆలోచిస్తే కనుక డెఫినెట్లీ అది మన ప్రజెంట్ డే యూత్లో కావాల్సింది. అల్టిమేట్లీ మనం ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే కెపాసిటీ మనకుందా, మన మెంటల్ మేకప్ ఎలా ఉంది అనేది ఒక రకంగా ఒక టెస్ట్ లాగా పెట్టి ఒక మంచి అవకాశం. అంటే ప్రతి ఆస్పెక్ట్లోనూ కూడా మీ 70 టాపిక్స్ చూస్తే కనుక చాలామంది మేబీ వీళ్ళందరూ కూడా టైం స్పెండ్ చేసి మీకోసం, అంటే మనం ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం, ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక మంచి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు మనం సపోర్ట్ చేయాలి. మన ద్వారా అట్లీస్ట్ మనం ఒక 1 hour 2 hours మనం స్పెండ్ చేసి
ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్కి అట్లీస్ట్ ఇందులో ఈవెన్ 20% మెంబర్స్ మన థింకింగ్ అట్లీస్ట్ మన ఐడియాస్ని తీసుకుంటే కనుక నేను సక్సెస్ అయినట్లే అని వాళ్ళ విలువైన టైం వెచ్చించి ఇక్కడికి వచ్చి మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది డెఫినెట్లీ ఐ డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ దెమ్ ఫ్రమ్ మై బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్. మీ అందరికీ ఒకటే అంటే అఫ్కోర్స్ జిహెచ్ఎంసీ తరపు నుంచి ఫర్దర్గా ఫాలో అప్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తాము. అంటే మేము నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళు కొన్ని కంపెనీస్తో ఆల్రెడీ టైఅప్ చేశామని చెప్పారు. సరే వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయమని మేము చెప్పాము. బట్ మేబీ నెక్స్ట్ 1 or 2 monthsలో ఒక ఈ కంపెనీస్ కొంచెం టాప్ కంపెనీస్ వాళ్ళందరితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడి అట్లీస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ మన జాబ్ మేళా టైప్లో పెట్టే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. చాలామంది ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయిన తర్వాత అంటే కంపెనీలని బొట్లో ఇయ్యగలరు అని మాకు నమ్మకం. ఎందుకనంటే విత్ యువర్ న్యూలీ ఫౌండ్ స్కిల్ సెట్. నేను ఫస్టే చెప్పాను, మనకి స్కిల్ సెట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మన మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే అది ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక లేడీ ఇందాక చెప్పారు, నేను ఇదివరకు పైకి వచ్చి మాట్లాడాలంటే కనుక స్టేజ్ ఫియర్ అని. మా అందరికి కూడా ఆల్మోస్ట్ నేను ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు ఏదైనా యాన్యువల్ డేస్లో ఏదైనా మాట్లాడాలి అంటే కనుక అరగంట ముందు నుంచి టెన్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేది. పైకి వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ షేక్ అయిపోయే లెగ్స్ అవన్నీ కూడా, అంటే మనం సరిగ్గా మాట్లాడగలమా లేదా అని. అంటే ఆ స్థాయి నుంచి మన మీద మనకు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేసుకుని ఒకసారి మాట్లాడడం మొదలెడితే కనుక, ఇప్పుడు ఒక కుర్రవాడు ఇందాక మన సైకాలజిస్ట్ రావు గారు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించారు. జస్ట్ హావభావాలతో హాయ్ అనే అంటే కాన్ఫిడెన్స్, మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్, మనం బాగా మాట్లాడగలమనే కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అవ్వడం అనేది ఇంటర్నల్గా సైకలాజికల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఆ ఫేజ్ క్రాస్ అయ్యారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సక్సీడ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఇంటర్వ్యూ యూ టేకప్. సో ఈ స్కిల్ వృధా పోనివద్దు. అంటే ఇదేదో ఓన్లీ ఏదో వినడానికి మన జాబ్ రావడానికి అనే మైండ్ సెట్ కాకోకుండా ఇది మన క్యారియర్కి ఉపయోగపడుతుంది. మన ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్లో మనని ఒక పాజిటివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉంచుతుంది. మనకి క్యారియర్ మన ఫ్యూచర్లో మనం ఎప్పుడూ కూడా మనం సంతోషంగా ఉండడానికి ఇది ఈ పర్టికులర్ ట్రైనింగ్ ఉపయోగపడుతుంది అని కనుక తీసుకుంటే కనుక ఇట్ ఇస్ అ లైఫ్ లాంగ్ పాజిటివ్ అసెట్గా మనం తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ 12 రోజులు మీ టైంని వెచ్చించి ఒక చక్కని డిసిప్లిన్తో, అంటే నేను ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, అంటే కరెంట్ పోగానే జనరల్గా ఇంతమంది యూత్ ఉంటే కనుక ఆ అట్మాస్ఫియర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే కమిషనర్ గారు ఇక్కడ కూర్చుని చూసావా కరెంటు పోయింది ఏమి అంటే జనరల్గా చాలా హెకిలిగా నవ్వడం, లేకపోతే కామెంట్స్ చేయడం, అరవడం, ఇలాంటి జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా కరెంటు పోయినప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా ప్రోగ్రాంలో సడన్గా ఏదో అవాంతరం వచ్చినప్పుడు. బట్ యు హ్యావ్ ఆల్ డిస్ప్లేడ్ మచ్ బెటర్ మెచ్యూరిటీ. అంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతోంది. అంటే ఈ ఏజ్లో యూత్ని ఇంతమందిని ఎవరైనా ట్రైనర్స్ కూడా ఒక ఛాలెంజ్, అంటే ఇంతమంది ఒక 1000-1200 మంది ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో పిల్లలకి ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పాలంటే, ఎందుకని చాలా ఈజీగా కొట్టేస్తూ ఉంటారు, వీడు ఇలాగే చెప్తా ఉంటాడు, ఊరినే కబుర్లు చెప్తా ఉంటాడని. ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న దేని ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఒక మేబీ యాన్యువల్ డేకి కానీ దేనికైనా పిలిచినప్పుడు ఒక రకంగా కొంత ఇదిగా ఉంటుంది. అంటే మెస్సిగా వీళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు అని. జనరల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ యాన్యువల్ డే లాంటి అకేషన్స్లో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ ఏ రకంగా కోరుకుంటారు అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అంత సీరియస్ లెర్నింగ్ ఉంటుందా అని డౌట్ వస్తుంది. బట్ ఇంతమంది ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్తో చాలా బాగా అందరూ కూడా ఎంతూజియాస్టిక్గా మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉండొచ్చు. ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఏదైనా ఒక క్యారియర్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు
ఇంత అటెంటివ్నెస్ ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయం. ఎందుకంటే అందులో ఓన్లీ 20-30% మెంబర్స్ మాత్రమే అంటే వాళ్ళు సీరియస్గా వింటారు. చాలామంది పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడడము లేకపోతే ఒక రకమైన ఇదనమాట, అంటే నేను మాట్లాడట్లేదు అనేది చాలా గొప్పగా, అంటే పక్కన వాళ్ళతో చూసావని నేను చాలా క్యాజువల్గా ఉన్నాను, ఎనుకోకుండా అందరితో కబుర్లు చెప్తూ అది ఒక గొప్పతనం అనే భావనలో రకరకాల మెంటాలిటీస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో చాలా సంతోషం. మీ అందరూ కూడా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని, అలాగే హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ పైకి వెళ్ళాలని అనుకోవడం, తర్వాత పాజిటివ్గా ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి. పక్కన వాడి ఏదైనా మనం చేయగలిగిన సహాయం మనం చేయాలి. అతని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్తో మనం హేళనగా చూడకూడదు. మన చేతనైనంత వరకు హెల్ప్ చేసే మనస్తత్వం మనం పెంచుకోవాలి. మన పక్కన వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉంటేనే మనం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. అల్టిమేట్లీ పక్క నైబర్తో మనం రోజు దెబ్బలాటలు పెట్టుకుని మనం డెఫినెట్గా మనం మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయలేము. ఎందుకంటే వాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, మన ఎలా మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడతానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు అనేది రోజు వాడికన్నా మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఆల్మోస్ట్ మనం మీనింగ్ఫుల్ టైం అంతా కూడా ది నెగిటివ్ ఎనర్జీతో మనం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అదే ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటాం కార్పొరేషన్లో కూడా. ఒక్క అడుగు అటు ఇటు గోడ తేడా వచ్చిందని ఆల్మోస్ట్ 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల లిటిగేషన్తో వాళ్ళు ఇళ్ళు కలిపి లక్షలాది రూపాయలు, అంటే ఆ ఒక అడుగు వాల్యూ కనుక చూస్తే కనుక దానికి మేబీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైం, డబ్బులు, ఎఫర్టు, హెల్త్ అన్ని రకాలుగా. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్గా ఆలోచించినప్పుడు మన హెల్త్ సిచ్యువేషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది, డిటోరియేట్ అవుతుంది. సో అలాంటిది కాకోకుండా మనం పాజిటివ్గా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా పక్కన వాడు ఏదో తెలియక చేశాడులే అని కనుక సర్దుకుపోయే మనస్తత్వం కనుక ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం లైఫ్లో ఇంకా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి దాటేసి చాలా ముందుకెళ్తాం. అదే ప్రతి చిన్నదాన్ని మనం గనక పట్టుకుని అదే దాన్నే సాగదీస్తూ కూర్చుంటే కనుక మన లైఫ్లో ఆ స్థాయిలోనే ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీ అందరూ కూడా ఒకటి పాజిటివ్గా ఉండడం, కమ్యూనికేషన్, క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ మనం ఉండేటట్టు, అలాగే ఎదుటివాడిని ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రోత్సహించడం. అంటే మన కాంపిటీటర్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఎప్పుడు కూడా మనం పక్కన వాడిని ఓకే మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్లో చూసామండి మీరు చాలా బాగా మాట్లాడారు అని చెప్పినంత మాత్రాన మందపోయింది ఏముండదు. యు ఆర్ ఎ న్యాచురల్ లీడర్, అంటే యూ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ సమ్ టీమ్ మెంబర్ హూ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్. సో చాలామంది మనం ఏమనుకుంటాము, నేనే చాలా బాగా మాట్లాడాలి, నాకే ఆపర్చునిటీ రావాలి, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడిందంతా కూడా ట్రాష్ అనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నావు అంటే కనుక నువ్వు ఇంకా ఎదగలేదు అని. అదే ఎదుటివాడు మాట్లాడే దాంట్లో ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ని వాడు 4 నెగిటివ్ పాయింట్లు మాట్లాడి ఉండొచ్చు, దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అతనికే తెలుస్తుంది ఫ్యూచర్లో. బట్ ఏదైనా మంచి పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఇది మాత్రం మీరు చాలా బాగా చెప్పారండి అంటే కనుక న్యాచురల్గా వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా మీ తరపున అంటే మీకు మంచి ఫ్యూచర్లో ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. అండ్ కంపెనీలో కూడా ఒక టీమ్ వర్క్ చేసే అట్మాస్ఫియర్లో చాలా మంచి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అల్టిమేట్లీ మనం ఒక టీమ్ లాగా పనిచేయాలి. మన ఫ్యామిలీలో కానివ్వండి, సొసైటీలో కానివ్వండి, జాబ్లో కానివ్వండి. మనం అనుకున్న పాజిటివ్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా అందరిలో ఉండవు. ప్రతి వాళ్ళలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్నే మనం చూసి వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేద్దామా, అవి మనం మాట్లాడుకోకుండా వాళ్ళలో ఉన్న పాజిటివ్ పాయింట్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళని ముందుకు వెళ్ళేటట్టు ప్రోత్సహిద్దామా అనేదే ఇక్కడ పాయింట్. డెఫినెట్లీ మనం నలుగురిని మనతో పాటు ముందుకు తీసుకెళ్ళడమే మనం ధ్యేయంగా పెట్టుకుంటే కనుక మనం ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో ఇంకొకటి లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, లాయల్టీ, ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే మీరు చాలా సిచ్యువేషన్స్ మీ లైఫ్లో ఎన్కౌంటర్ అవుతారు. సో జస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్లో కానివ్వండి, లేకపోతే అక్కడున్న సిచ్యువేషన్ నువ్వు ఎలా క్యాష్ చేసుకునే పరిస్థితి కానివ్వండి. సో చాలాసార్లు ఒక మోరల్ డైలమా వస్తుంది. ఓకే మనం ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే కనుక మనకి డెఫినెట్గా చాలా డబ్బులు కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకో రకమైన బెనిఫిట్స్ కానీ ఉంటాయి. బట్ ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే కనుక అందరికీ మనకి మంచి జరుగుతుంది అనే అంటే కంపెనీకి కానివ్వండి, మన ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి, మనకెవరైతే చెయ్యి అందించి
పైకి రావడానికి హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది అనే సిచ్యువేషన్, ఒక డైకాటమీ వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ మనకి ఎప్పుడైతే ప్రోత్సహిస్తూ మన ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో వాళ్ళకి అన్యాయం జరగలో ఆర్గనైజేషన్ గుర్తిస్తుంది, మన కొలీగ్స్ గుర్తిస్తారు, అండ్ మన గ్రోత్ డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్లో చాలా సస్టైనబుల్గా ఉంటుంది. సో మీ అందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడు మంచి ఆలోచనల్ని, పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని, కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వాన్ని, ఏది కూడా అయాచితంగా వచ్చింది మనం ఆశించుకోకుండా మన కష్టం ద్వారా నాకు రావాలి అనే ఆ పర్టికులర్ ఆలోచనని మీకు ఇవ్వాలని, అలాగే మీ ద్వారా చాలామందికి యూత్కి ఒక మంచి ప్రేరణ రావాలని, మీ అందరూ కూడా మీ స్వశక్తి మీద జాబ్స్లో కానివ్వండి, స్వశక్తి మీద మీ ఓన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కానివ్వండి, ఏది స్టార్ట్ చేసినా నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్టు, సొసైటీకి ఉపయోగపడేటట్టు మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you so much, sir, for all your motivational words. Just to bring to your notice, we had a couple of days blood donation camp. We had blood donation camp and wherein we collected 200 units in association with Red Cross Society and others. And also, are you ready for Impact 2014? Yes! Sir, we seek your support for 2014, and the dates for Impact 2014 would be May 25th to June 8th, and we heartily seek your support for 2014 Impact. సారీ, అదొక్కటే నేను కవర్ చేయలేదు. చాలా సంతోషం. ఇది ఇయర్లీ ఫీచర్ కనుక పెట్టగలిగితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా జిహెచ్ఎంసీ నుంచి ఇదే సపోర్ట్ ఫ్రీగా ఈ ఆడిటోరియం ఇవ్వడానికి కూర్చోండి మనం ఇస్తాము. ఇదే కాకుండా ఇందాక పట్టాభిరామ్ గారు కూడా అంటున్నారు, మేబీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో, అంటే ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ పెట్టాం కాబట్టి మోస్ట్లీ కొన్ని ఏరియాలు వాళ్ళకి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మేబీ క్వార్టర్లీ ఒక ఏరియాలో, అంటే ఇన్ని 12 రోజులు ప్రోగ్రామ్ ప్రతి ఏరియాలో కండక్ట్ చేయలేమేమో, బట్ జనరల్గా మన స్పాన్సరర్స్ వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తే జిహెచ్ఎంసీ కూడా డెఫినెట్గా మనం రాజీవ్ యువ కిరణాల ద్వారా మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్గా. సో మేబీ 3 days ప్రోగ్రామ్ టైప్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో సిటీలో కండక్ట్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తాం. మీరు కనుక ముందుకు వస్తే డెఫినెట్గా అందరూ కూడా కొంచెం అంటే కమర్షియల్గా చూడుకోకుండా డెఫినెట్గా మీ అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూడా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో యూత్ని మనం మోటివేట్ చేయడానికి ఈ కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు కూడా ఇదే సహకారం ఆర్గనైజర్స్కి ఇవ్వాల్సిందిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాం. Thank you so much, sir. Before going to a couple of more speakers, I would request Arjun to kindly come onto the dais and accept a small recognition. సార్, ఎందుకంటే సార్ వీళ్ళు ఈయన మాకంటే ముందు వచ్చాడు సార్, మా తర్వాత వెళ్ళాడు సార్. వీ వుడ్ లైక్ టు హానర్ ఎ స్మాల్ గిఫ్ట్. అర్జున్ కమ్ నాన్న, వచ్చేయి బాబు ప్లీజ్. వీళ్ళని ఎవరు గుర్తించారు సార్, వీఆర్ రికగ్నైజింగ్. థ్యాంక్ యూ అర్జున్, గుడ్ సార్, బ్లెస్సింగ్ తీసుకో. కిరణ్ మేనేజర్, కిరణ్ గారు ఎక్కడున్నారు సార్? ఎక్స్ట్రాడినరీ సపోర్ట్ సార్. ఈ హాలు తన కన్నబిడ్డలాగా చూసుకుంటాడు సార్ కిరణ్ గారు. ఇక్కడ ఎంత బ్యూటిఫుల్. కిరణ్ గారు రావాలి, మీరు సిగ్గుపడద్దు, రావాలి. యా, తను ఎంత అంటే సార్ బాబా అటువంటి కమిటెడ్ కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి మన ఆర్గనైజేషన్కి మంచి పేరు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ స్మాల్ మొమెంటో ఆన్ బిహాఫ్ ఆల్ ది ఆర్గనైజర్స్. ఇక్కడ వేణుగారని వైట్ డ్రెస్లో ఉంటారు సార్, ఎంత బాగా పట్టించుకుంటారంటే మా గురించి. వేణుగారు ఎక్కడున్నారు? ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ద స్మాల్ మొమెంటో. ఇది చాలా ఆనందము. ఈ
అద్భుతమైన మీరు మాట్లాడిన అన్ని విషయాలు ఆర్కే డిజిటల్ వాళ్ళు లాభాపేక్ష లేకుండా కాస్ట్ టు కాస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్తో వాళ్ళు కెమెరాలతో ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ తీసి మొత్తం యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సార్. జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు స్పీచ్ చేశారు. 37,000 పీపుల్ వాచ్డ్ యాజ్ అండ్ టుడే ఇన్ లాస్ట్ 5 days. ఆర్కే డిజిటల్స్ 37,000 హిట్స్ విత్ ఇన్ 5 days. స్పీచ్లన్నీ మేము పెడతాం సార్ తొందరలో. ఏ సార్ అన్నీ పెట్టేస్తాం సార్. ఇక కూర్చోండి. మాకు ఎంత పర్సనల్ డెవలప్మెంట్లో సార్ పట్టారని చెప్పినట్టుగా ఈ స్క్రోలింగ్ అనగానే ఇమ్మీడియట్గా స్క్రోలింగ్ ఇవ్వడము, దీని గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడము చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. దయచేసి మీరు వచ్చి ఉద్దేశించి మమ్మల్ని మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. రామచంద్రమూర్తి గారు, CEO HMTV. పెద్దలు కృష్ణబాబు గారికి, ఎండముడ్డి వీరేంద్రనాథ్ గారికి, పట్టాభిరామ్ గారికి, గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి, ఇతర మిత్రులకి, యువతి యువకులకి అందరికీ అభినందనలు, నమస్కారం. I am extremely happy to be here for 4 reasons. One, when I was editor of Udayam, I started a feature called Diksuchi, it's a compass. It used to come on every Tuesday. The circulation of Udayam used to be 30% extra on every Tuesday when that Diksuchi was published. I have carried the Diksuchi to Varta when I became editor of Varta. Then I took it to Andhra Jyoti when I became editor of Andhra Jyoti. Now in Hans India also we have Young Hans, meant for youth. 4 pages dedicated for students, unemployed and youth. So I am happy because my faith in youth and my faith in the concept that if proper training is given, everyone can excel has been vindicated. That is one reason why I am happy to be here. The second reason is I am a newsman, I am a journalist. The world comes to my table. I know everything what is happening around the world. And I am not very happy about knowing it. I am depressed. I am depressed when I know the way the politicians behave. I am depressed when I know when our officers behave. So I usually get depressed with the news I know. Good news doesn't come to my table. Only bad news comes. So when I see young people like you in hundreds, I feel recharged. Krishna Babu Garu was saying that you are all recharged. Yes, you are. But I am also recharged. I feel young when I am with you. And I feel very hopeful for my country, that the country is safe in your hands. I am happy for that reason. The another reason for my happiness is I find some girls here. Not many girls are there in programs like this. But I would be happier to see 50% of the hall filled by the girls. Next year, I want more girls to be here. And the fourth reason for my happiness is Mr. Pattabhiram, our guru, the personality guru, and Mr. Gampa Nageswarao and his team are all from HMTV. I am happy and proud about it.
They have their own program, they have their own audiences, but they have been with us, with HMTB, for the last 5 years. And they have been conducting a very successful program, the personality development. My dear young friends, personality is very important. You have to develop our personality. But more important is character. A strong personality with strong character would do immense good. But a strong personality with a bad character would do immense damage. A weak personality with bad character is not that dangerous, not as dangerous as a strong personality with bad character. Because the stronger you are, the greater are your abilities. You are in evil ways, the damage you do is certainly greater. That is why character is important. I am happy that ethics are being talked about here. Character is being talked about here. This is the age where the foundation has to be laid. This is the age when we have to form the character. I will tell you just one thing. I will not make a long speech here because there are many speakers and you have been hearing speeches for 12 days. Only one thing I will tell you. I have said it earlier, I would like to repeat it. When Anna Hazare and Kejriwal and our own Jayaprakash Narayan and all were carrying campaign against corruption, I have met the former president, Abdul Kalam, and I have asked him, sir, I would like to organize a meeting of 200 young persons who are working in districts, fighting against corruption, using RTI as an instrument. Would you like to come and address them? I would like you to inaugurate that meet, a meet of 200 young men and women brought from 23 districts of Andhra Pradesh. Then he said, Mr. Murthy, I would like to accept your invitation, but on one condition. Can you assure me that all the 200 guys you are calling have never given bribe or never accepted bribe? Then I said, sir, I cannot assure you. They are fighting against the corruption, all right. But in their life, they may have given bribe sometime or they may have accepted. I cannot assure you. I cannot vouch for that. Then he said, that is the reason, Mr. Murthy, I am not participating in debates like this. The fight against corruption should start at home. As the charity begins at home, the fight against corruption also should begin at home. How many parents are discussing ethics with their children? How many children want their parents to be ethical? A student who is in engineering college wants a motorbike, but his father is a clerk in secretariat. His salary is not even 20,000 or 30,000. He cannot afford a bike, but insists on his bike. And the father would yield and buy a bike. The student is not concerned how he got the bike, where the money came from. The student is not bothered. The student should ask, Daddy, where did you get this money from? The student should discuss the income of the family, the economics of the family, the ethics of the family. The family as a unit should resolve that we should be ethical. We should hold our head high. I always remember one song which I have been admiring for years. A song in Hamras, perhaps. Namu chupa ke jiyo, aur na sar jhuka ke jiyo. Namu chupa ke jiyo. Mohan charge cheskoni batakaddu. Aur na sar jhuka ke jiyo. Talakai unchukoni batakaddu.
అవి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఈ రోజున మీలో చాలామంది చదివి ఉండకపోవచ్చు. హన్స్ ఇండియాలో ప్రతి ఆదివారం ఒక ఓపెన్ పేజ్ ఉంటుంది, ఫోకస్ పేజ్ అని. ఈ రోజున చర్చనీయాంశం ఏంటంటే పేజ్ మొత్తం ఒక 5-6 ప్రముఖులు రాస్తారు. ఈ రోజున చర్చనీయాంశం ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్లో మన ర్యాంక్స్ ఎందుకు తగ్గినాయి అనే చర్చనీయాంశం. దాంట్లో పద్మనాభయ్య గారు రాశారు, ఫార్మర్ హోమ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియా, వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఆయన రాసింది ఏంటంటే మన వాళ్ళకి పట్టుదల లేదు, 2-3 సార్లు అటెంప్ట్ చేసి వదిలేస్తారు, వాళ్ళకి ఎన్ని అవకాశాలను అన్నీ వినియోగించుకోరు, 1-2 సార్లు అటెంప్ట్ చేస్తారు, ఫెయిల్ అయితే ముఖ్యంగా ఎక్కువ వాళ్ళు వైవాలో ఫెయిల్ అవుతారు, ఫెయిల్ అయితే వదిలేస్తారు, ఏదో ఉద్యోగంలో చేరిపోతారు, సెటిల్ అయిపోతారు. కానీ నార్త్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళలో చాలామంది 4 అటెంప్ట్స్ 5 అటెంప్ట్స్ కూడా చేస్తారు. అంటే చివరిదాకా విజయం సాధించే వరకు చేస్తారు. అది వాళ్ళ విజయ రహస్యం. మనం అందుకు తగ్గుతున్నామని. అంటే ఏంటి? పట్టుదల ఉండాలి, టెనాసిటీ ఉండాలి. యూ షుడ్ అచీవ్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ implement whatever you have learnt here in your real life from now on and go places and achieve great success. Thank you. Thank you so much, sir. I request Mr. Yandamuri Virendranath sir to kindly speak for 5 minutes. Hello. Thank you. మేము దాదాపు 12 రోజుల పాటు మాట్లాడిన ఉపన్యాస సారాంశాన్ని అంతా నా ముందు స్పీకర్స్ ముగ్గురు కేవలం 1 గంటలో చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్. We have been struggling to educate them for 12 days, which you have done it in 1 hour. శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు మాట్లాడుతూ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ విత్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్, సింపుల్ పర్సనాలిటీ విత్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్, స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ విత్ గుడ్ క్యారెక్టర్ అన్నారు. మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో నాకు తెలియదు, కానీ చాలా అద్భుతమైన విషయం. ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఉంటే ఎంతమంది ప్రపంచాన్ని దోచుకుంటున్నారు, ఆరిపోతున్న కొవ్వొత్తిని వెలిగించడం కోసం ఎంతమంది చేతులు అడ్డుపెట్టి ఆపుతున్నారు అని మనకి అర్థమవుతుంది. వీక్ పర్సనాలిటీ విత్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అంటే కసబ్. యూ టేక్ కసబ్, హీ హాజ్ కిల్డ్ అరౌండ్ 200 పీపుల్. స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ విత్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అంటే హిట్లర్, సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్. స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ విత్ గుడ్ పర్సనాలిటీ అంటే యూ కెన్ టేక్ మహాత్మా గాంధీ అండ్ అబ్దుల్ కలాం. కురుక్షేత్ర కాలం నుంచి ఈ మంచికి చెడుకి జరుగుతున్న ఈ యుద్ధంలో మీరు ఎటువైపు ఉంటారు అని శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు అడుగుతున్నారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. పట్టాభిరామ్ మాట్లాడుతూ పక్షిక చెప్పాడు, చాలా గొప్ప నీతి ఉన్న కథ అది. కామెడీ చేశాడు, బట్ నీతి ఉన్న కథ. దాన్నే టాక్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. మీకు ఎన్ని భాషలు వచ్చినా కాదు, ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అని. టాక్ అంటే TALK. T స్టాండ్స్ ఫర్ టార్గెట్, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు. A స్టాండ్స్ ఫర్ అచీవ్మెంట్, ఏం సాధించాలని మాట్లాడుతున్నావు. L స్టాండ్స్ ఫర్ లాజిక్, నువ్వు మాట్లాడే దాంట్లో నిజం ఉందా, నీ అభిప్రాయం ఉందా. K స్టాండ్స్ ఫర్ హౌ ఆర్ యూ టాకింగ్, దయతో మాట్లాడుతున్నావా, కైండ్నెస్తో మాట్లాడుతున్నావా, మామూలుగా మాట్లాడుతున్నావా. కృష్ణబాబు గారు మాట్లాడుతూ అదృష్టం గురించి మాట్లాడారు. 98% కృషి, 2% మాత్రమే అదృష్టం ఉంటుంది అన్నారు. 100% కరెక్ట్. మీరు ఏదైనా ఒక IAS ఎగ్జామ్ కానీ ఏదైనా రాస్తున్నప్పుడు కానీ, కౌన్ బనేగా కరోర్పతి అమితాబ్ బచ్చన్ ఎదురుగా కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఒక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని కోటీసుని చేయొచ్చు, ఒక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని 10,000తో వెనక్కి పంపచ్చు. ఆ ఒక్క ప్రశ్ననే అదృష్టం అంటారు. అయితే తలుపు తీసే వరకు దురదృష్టం తలుపు తడుతూనే ఉంటుంది, కానీ కృషి ఉన్నవాడు అసలు తలుపు తీయడు, ఎందుకంటే అదృష్టం అతని పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి.
ఇంకా చివరిగా గంపా నాగేశ్వరరావు గారి గురించి గది అంటే గుర్తొచ్చింది. గంపా నాగేశ్వరరావు దాదాపు 1200 మందికి 12 రోజుల పాటు 70 మంది పురోహితుల చేత పెళ్లి చేయించాడు విజయంతో. ఇప్పుడు మీరందరూ భవిష్యత్తు అనే గదిలోకి వెళ్ళబోతున్నారు. లోపల విజయం అనే అమ్మాయి అబ్బాయో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉన్నారు. ఆ టైంలో గుమ్మం దగ్గర నిలబడి మంత్రాలు చదువుతూ మీ సహనాన్ని పరీక్షించడం నాకు ఇష్టం లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కార్యక్రమం పటాపట్ May I now request Mr. Krishna Babu sir to kindly accept a memento from our end. Thank you so much for your support extended, sir. It was an honor to have you. May I now request Mr. Ramchandraya Murthy sir to kindly accept a memento from our end. Thank you so much, sir, for your support. I now request Mr. Pattabhiramam sir to kindly accept a memento from our end, sir. Thank you so much, sir, for your blessings. Now I request Mr. Yandamuri Virendranath sir to kindly accept a memento from our end, sir. Now I also request Mr. Raghu sir to kindly accept a memento from our end, sir. Thank you so much, sir. Now I'll just take 1 minute from your end. We have Mr. Pediraju, Ramesh, Rajesh, Shrikant, Saina to felicitate our leader, Mr. Gampa sir. I think he deserves more than that. Thank you so much, Gampa sir. Your support is truly magnificent. Some sound. I request our chief guest to kindly join us. All the dignitaries, please join us. 3 cheers for Impact 2013. Hip hip! Hip hip! Hip hip! A historic event. Now there is one more special announcement from all the volunteers of Impact 2013. They would like to felicitate Gampa sir. All the volunteers. Be careful. Now there is a good news. All the volunteers are donating 50 kgs of rice to an orphanage. All the volunteers. Pardon? Finally, from the participant, few participant wants to give some surprise gift to Gampa sir. Be quick. Volunteers request you to kindly move.
few students of Impact 2013 wanted to gift. Be quick. We are closing. Be quick. Request all the volunteers to kindly move out. శ్రీ టిఎస్ రావు గారు తమ బుక్కుని శ్రీ బివి పట్టాభిరామ్ గారికి అంకితం ఇస్తూ వారికి అందించాలని కోరుతున్నారు. ఒక్కసారి బివి పట్టాభిరామ్ గారు. సో ఈ కార్యక్రమానికి సువర్ణభూమి సంస్థ వాళ్ళు మాకు చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. వారు ఎండి గారు వస్తాన్నారు, రాలేకపోయారు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లెట్స్ క్లాప్ అండ్ అప్రిషియేట్ సువర్ణభూమి డెవలపర్స్. ఎండి గారు శ్రీధర్ గారు రావడం జరిగింది. సో లెట్స్ అందరు కూడా సువర్ణభూమి శ్రీనివాస్ గారిని శ్రీధర్ గారిని గట్టిగా అభినందించవలసిన కోరుతున్నాను. దే సపోర్టెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్, దే సపోర్టెడ్. థ్యాంక్ యూ సువర్ణభూమి. I request Manasa to kindly give the vote of thanks. 1 minute. I would like to thank all the trainers and for motivating and inspiring us. Special thanks to GHMC and Harihara Kalabhavan management, Mr. Kiran and Mr. Venu for providing the venue for the humongous event. I would also like to thank all the volunteers for active participation. Lastly, I would like to thank each and every participant for present here for making this event successful. Thank you. Finally, I would request everybody to kindly stand for the national anthem. Request everybody to look at the national flag right there for the national anthem. Sing in chorus. Start. 1, 2, 3, start. जय हिंद. भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के.